तो आज का टॉपिक है की करना कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनसिमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ ਸਾਡਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਗਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਆ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ, ਸਿਮੈਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਟੀ ਆ, ਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂ, ਦੈਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਕੀ ਆ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਫਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਐਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਐਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਫਿਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਨਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋਲਵ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of this figure about x axis and y axis। ठीक है, ये ਤੁਹਾਡਾ न्यूमेरिकल ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿਕਨੈਸ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ 15 mm। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਡਥ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 120 mm ਤੇ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 100 mm। ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਥਿਕਨੈਸ 15 mm, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ 15 mm ਥਿਕਨੈਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਕਸ ਬਾਰ ਤੇ ਵਾਈ ਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸ ਬਾਰ ਤੇ ਵਾਈ ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਬਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਬਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ एक्स एक्सिस जिदा हम ड्रा की हुई है एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस उस सेंट्रॉइड पॉइंट तो ही आप बनानी है उस तो बाद। ठीक है जी। जो फिगर आऊगी वो तुहानू सिंपल इदां ही आऊगी 100 mm 120 mm ते 15 mm। ठीक है जी। सो आप स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। हाँ जी। सो सब तो पहला की आप सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने लिए मैं तुहानू सिंपल जो एक मैथड दस्सिया सीगा। ठीक है जी। इस तरीके भी कर सकते हैं। तुहानू इदां है कि कल्ला कल्ला फाइंड आउट करना पैना है। ठीक है। बैटर ते ऑर्डर वे दे नाल फाइंड आउट करने का तरीका है कि तुसी एक तो बनाओ टेबल। ठीक है। टेबल दे विच सब तो पहला आपां की लिखदे सीगे बॉडी, नैक्सट स्टैप दे विच की लिखदे आ एरिया, उस तो अगले स्टैप दे विच की फाइंड आउट करदे आ डिस्टेंस अबाउट वाई, डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस वाई, ये दोनों फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस वाई। उस तो बाद की करते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किहदी किहदी करते हैं? एरिया दी एक्स दे नाल करते हैं, एरिया दी वाई दे नाल करते हैं। ये साडे स्टैप आ टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड। ठीक है जी। सेंट्रॉइड नू फाइंड आउट करन दा। ठीक है। सो वही स्टैप इत्थे कीते हुए आ। ठीक है। पहला इन्होंने एरिया कढ़ के देख लिया। चलो आप पिछों ही इत्थों स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। सो मैं इनू नाम दे दिता है फिगर नू। ठीक है। इनू दो सैक्शन से डिवाइड कर दिता है। ये आ गया थोड़ा सैक्शन नंबर 1। ठीक है। सैक्शन नंबर 1 आ है सैक्शन नंबर 2। ठीक है। हुण आ जिहड़ी लाइन मारते पे ड्रॉ करते पे आ, ये लाइन ये दसदी पई कि आ जिहड़ा सैक्शन 1 है इत्थे तक खत्म होंदा पिया। जो इहदा फिगर के अंदर जो इहदा सैक्शन पार्ट आ, ठीक है जी, वो इस लाइन ते उपर उपर ही आ। ठीक है। ते आ जिहड़ा 2 वाला पार्ट आ इत्थों स्टार्ट हो रहा ते इत्थे एंड हो रहा, ये शो कर रहा है। ठीक है जी। सो इस तरीके पहले फाइंड आउट करांगे एरिया वगैरह। तो आप स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला की है बॉडी। बॉडी के विच मैं नाम दे दिता है। इनू आप नाम मान लेने A1। अपने वालों कोई भी नाम दे सकते हो तुसीं। ठीक है। जिन्ना सानू पता लग जाए आप किहड़ा पार्ट लिया है, तो जिहड़ा एग्जामिनर जिहड़ा चेक करता है उन्होंने भी पता लग जाए तुसीं किहड़ा पार्ट लै रहे हैं। ठीक है जी। जे आप मैं हुण इत्थे 1 ते 2 रखा है तो 1 ते 2 ही नाम रख लेंगे हैं। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है। बॉडी दे विच की आ गया तुहाडा 1 ते 2। बॉडी पहला आ गया तुहाडी बॉडी वाला पार्ट। ठीक है जी।
ਸੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 1 ਤੇ 2। ਹੁਣ 1 ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ ਏਰੀਆ, ਏਰੀਆ कैपिटल ए ठीक है जी एरिया। सो एरिया फाइंड आउट करांगे तो एरिया हुण इहदे विच की आ रहा है देखो पहला आ रहा है 15 mm, इधर कितना आ रहा है लेंथ कितनी आ रही है देखो लेंथ चेक करके दसो मैनूं कितनी आ रही है ਇਹਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ नीचे तक। हाँ जी कितनी आ रही है लेंथ 120 सर 120 बस ਆਪਾਂ 105 105 ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਸ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 120 ਪੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ 120 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 105 ਬਸ ਇੰਨੀ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ 1 ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 105 ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ। ਸੋ 15 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 105। ਸੋ 15 into 105 ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 15 into 105 ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ 15 into 100 50 into 100 कितना हो गया 1500। सो 1500 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ठीक है जी। ये भी हो गया ओके जी। एरिया क्लीयर है बेटा सारे नु? हाँ जी एरिया क्लीयर हो गया हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट आ गया साडा डिस्टेंस। हुण आपां डिस्टेंस कढना डिस्टेंस दोनों लेने आपां x भी लेना है ते y भी लेना है। पहला लेने आपां x डिस्टेंस आ गया तुहाडा x। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 0 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 0। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ x ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਦੇ ਕਿਹਦਾ ਪਏ ਆ ਜੋ ਬੋਡੀ ਆ ਬੋਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ 1 ਤੇ 2। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ सर जो क्रॉस ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। जो डायगोनल ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਇਗੋਨਲ ਡਰਾ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਇਹ 1 ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਦੇ ਵਿੱਚ। x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ x ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ 2 ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ठीक है जी। सो 1 ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 1 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल जी। सो डिस्टेंस कितना शो करता पाया 7.5 7.5 ठीक है जी। सो इतनी डिस्टेंस सर दस्सियो 7.5 कितना है 7.5 कितना है मैं बता सकता ਆ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ 0 ਠੀਕ ਆ 0 ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ x ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡਾ x ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਐਰੋ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਐਰੋ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ x ਵੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਇਗਨਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਆ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਡਾਇਗਨਲ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 15 ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 7.5 ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 1 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ
तो डिस्टेंस कितना ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 7.5 ओके ओके सर ओके ओके ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ 2 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਹ 100 ਆ, ਤਾਂ 100 ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਸੋ x ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 50। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। नेक्स्ट हाँ जी सर नेक्स्ट इज डिस्टेंस y। ਹੁਣ डिस्टेंस y ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਆ 0 ਤੋਂ y ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ सर जी 67.5 67.5। ठीक है जी, लग गई समझ 67.5 कितना है। यस सर 105 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੋ 105 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 105 ਦਾ ਹਾਫ 52.5 ਬਣ ਗਿਆ। 52.5 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 67.5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰੋ 2 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ 7.5 15 ਦਾ ਹਾਫ। ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ, ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਆ हाँ जी सर ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊ, y ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆ। ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ax ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ay ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ x ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ y ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜੇ ਸੇਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, x ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, x ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ y ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ax ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ay ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ, a ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਏਰੀਆ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ, x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7.5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ax ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ax ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੋਲੋ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ay ਕੱਢਣਾ ਆ, a ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ y ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ a ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ y ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ay ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ax ਚਾਹੀਦਾ, ay ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ a ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ax ਕੱਢਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ay ਕੱਢੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਰੀਆ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਰੀਆ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ x ਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਅਬਾਊਟ x ਐਕਸਿਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ax ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ a। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 28.2। 28.2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ y ਬਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। y ਬਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ay ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ a। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 38.2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆਫ ਦਾ ਫਿਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ? लागे समझ सारे चलिए अगे स्टेप। हाँ जी सर लग गया समझ। ओके ओके ठीक है जी। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ x ਬਾਰ
एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस ये कित्थे आई है जो जिन्ना आप सेंट्रॉइड कढ़िया उस पॉइंट पे आ वाला आप एक्सिस ड्रॉ करनी है आ पॉइंट दे विच ही करनी है एक्सिस ड्रॉ ठीक है जी हुण जो तुसीं इहनूं कर लूंगे ड्रॉ उस तो बाद तुसीं स्टार्ट करना न्यूमेरिकल अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस ठीक है जी सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ਤੇ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ i x x is equals to i g plus a h square ठीक है जी ये हैगा आ ਤੁਹਾਡਾ पैरेलल एक्सिस ठीक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ठीक है सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ i ਦੇ i मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट i एक्सिस ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆ a1 ਤੇ 2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਐਕਸਿਸ ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ ਬਣੂਗੀ x ਐਕਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਦੀ ਅਲੱਗ ਬਣੂਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ i x x1 ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ i x x2 ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਗਾ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ठीक है जी फिर जो मैं आई एक्स एक्स फाइंड आउट करांगा उदो उस केस में की करूंगा दोनों को की कर दूंगा ऐड अप दोनों को की कर दूंगा ऐड अप ठीक है जी वो क्लियर है बेटा इस तरीके से आप फाइंड आउट करना सो पहला मैं स्टार्ट कितों करना है आई एक्स एक्स 1 तो दोनों ने पहला करूंगा फाइंड आउट आई एक्स एक्स 1 एंड आई एक्स एक्स 2 फाइंड आउट करने तो बाद दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड आउट हो जाएगा ठीक है जी सो दोनों के केस दे विच आई एक्स एक्स 1 ते आई एक्स एक्स 2 दे विच केस दे विच फार्मूला ही लगूगा आई जी प्लस ए एच स्क्वायर ठीक है जी इसी तरीके ना फार्मूला लगावांगे ठीक है जी तो स्टार्ट करिए आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस सो मैं की कीता हुण आई एक्स एक्स 1 तक कड्ढण लगा मैं आई एक्स एक्स 1 वो 2 ਨੂੰ ਹਲੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ आई जी प्लस एरिया एच स्क्वायर ठीक है जी ध्यान ਨਾਲ देखो 1 ਦੇ ਕੇਸ ਆ 1 ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਸਮਝੀ ਜਾਈਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆ आई जी ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ आई जी ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया about its centroid of its section एक ਤਾਂ सेंट्रोइड हो गया पूरे फिगर ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ सेंट्रोइड फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ IG ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ सेंट्रोइड ਸਿਰਫ ਫਿਗਰ ਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਫਿਗਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦਾ सेंट्रोइड ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਇਹਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢੋ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਬਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀ ਡੀ ਕਿਊਬ ਅਪੋਨ 12 ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਤੱਕ ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ठीक है जी सो ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਹੁਣ ਇਹਦਾ IG ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BD ਕਿਊਬ ਅਪੋਨ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਿਰਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ठीक है जी सो रैक्टेंगल के केस यही फॉर्मूला लवांगे आप वेट करो
ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ B ਕੀ ਹੈ ਤੇ D ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ B ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟ, ਹਾਂਜੀ B ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ B ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ D ਕੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। B सर जी 15। B 15 ਆ ਗਿਆ। D ਕਿੰਨਾ ਹੈ? B सर 105। 105 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। B ਹੈਗਾ 15, D ਹੈਗਾ 105। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? B ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। D ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈਣਾ, ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ B ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 105। ਸੋ ਇੱਥੇ 105 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਉਹੀ ਕਰਨਾ 15 × 105, ਉਹ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ H ਦੀ। H ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। H ਕੀ ਆ? ਜੋ ਐਕਸਿਸ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਐਕਸਿਸ ਪੂਰੇ ਫਿਗਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ। ਆ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਕਸਿਸ ਨੰਬਰ 1, ਐਕਸਿਸ ਨੰਬਰ 2, ਆ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? H। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? H। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਆਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 2 ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ H ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਲੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ H ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆ ਪੂਰੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 2 ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ H ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ 1, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਆ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੈਗਾ 67.5। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 67.5 ਮਾਈਨਸ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉੱਪਰੋਂ? ਆ ਐਕਸਿਸ ਦਾ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 22 ਬਾਰ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 38.2। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? 38.2। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ H ਆਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ? H। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, IG ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, IXX1 ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ IXX2। IXX2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 2, ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆ? ਉਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲਾਈਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਡਾਇਗਨਲ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ x2 ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, x2, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ x2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ x2 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। तो बस सिंपल आ करना कितना है? वही IG की है। हुण बेटा इहदे विच B की होगा तो D की होगा? फटाफट दस दो मैनू। B की है इहदे विच ते D की आ? IG वाला पार्ट उधर करना है, PD क्यूब अपॉन 12। दसो 100 की आ? B 100 आ गया। D की आ? 15। बिल्कुल सही है जी। B क्या आ गया तुहाडा? 15। D आ गया तुहाडा 15। सो दोनों ने पुट कर दिया, IG वाला पार्ट सॉल्व हो गया। एरिया कितना करना? वही 15 × 100, 1500 हो गया, ठीक है जी। H वाला पार्ट कितना करना? हाँ जी, H वाला पार्ट तुसीं मैनूं दसना पहले नंबर ते किहड़ा होगा ते दूजे नंबर ते किहड़ा होगा। हाँ जी दसो मैनूं। माइनस होने आ दो पार्ट, इहदे विच किहड़े-किहड़े पार्ट माइनस हो गए? बोलो। हाँ जी, डिफरेंस दसना ना आपां। डिफरेंस किहदे विच दसना है? X दे विच ते X2 दे विच। आ दसना डिफरेंस, ठीक है जी। आ दसना आप डिफरेंस। हाँ जी, की दसोगे डिफरेंस? ये दसो फटाफट। H
कितना फाइंड आउट करोगे बोलो पहला क्या सर होगा y डैश ਵਿੱਚੋਂ नहीं पहला की ਉਹ लिखोगे ਕਰਦਾ 38.2 क्योंकि सब तो ऊपर कितना है आ वाला x ठीक है जी सो 0 तो ऊपर जाओगे तो ऊपर सबसे पहला क्या होगा x वाला होगा वो कितना आया ਤੁਹਾਡਾ 38.2 ठीक है जी माइनस x is 2 x2 0 तो कितना ऊपर है हाँ जी कितना ऊपर है x2 x is 0 तो 7.5 7.5 ठीक है दोनों ने माइनस कर दो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ h ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਪਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਉਹ y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ y ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ h ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਂ x ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਪੂਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆਫ ਦਾ ਫਿਗਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਦੈਟਸ ਇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ x ਬਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ y ਬਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ h ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ h ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਦੋ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ बेटा क्लियर है बोलो सारे हाँ जी बोलो छेती क्लियर है हाँ जी सर ओके ठीक है जी तो इत्थे तक सीगा ਤੁਹਾਡਾ ix1 एंड ix2 फाइंड आउट कर लिया दोनों ਨੂੰ एडिशन कर देना है ix ਤੁਹਾਡਾ फाइंड आउट हो गया सो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस ਤੁਹਾਡਾ फाइंड आउट हो चुका है इसी तरीके ना सिमिलरली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस करना है मैं एक करके दिखाऊंगा नेक्स्ट तुसी आप करना है ठीक है जी सो i y 1 ये मैं आप करूंगा i y 2 तुसी करना है ठीक है जी 1 वाला मैं करता 2 वाला तुसी करियो फिर दोनों ਨੂੰ एडिशन कर दियो तो की बन जाऊगा ਤੁਹਾਡਾ i एक्सिस i y ਤੁਹਾਡਾ फाइंड आउट हो जाऊगा ठीक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस ਤੁਹਾਡਾ फाइंड आउट हो जाऊगा सो ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं फार्मूला वही लगना है IG प्लस एरिया एच स्केयर सो बेटा हुण आ जाओ इधरले पासे ध्यान ना देखना सैक्शन की है 1 सैक्शन 1 आ हुण की इत्थे ड्रा करनी है एक्सिस की ड्रा करनी है इत्थे बोलो y वाली ठीक है तो एक्सिस इत्थे आ की बन गई है तुहाडी y1 ये की बन गई y1 ठीक है जी ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੋਂ ਐਕਸਿਸ ਖਿੱਚੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਯੈਸ ਸਰ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ IG ਕਿਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ BD ਕਿਊਬ ਅਪਨ 12 ਸੋ B ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ BD क्यूब अपॉन 12 B वाला पार्ट दसो ये विच केड़ा आ हाँ जी बोलो एक्सिस दे पैरेलल केड़ा है 105 बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है सो एक्सिस दे पैरेलल केड़ा आ वाला पार्ट केड़ा ਤੁਹਾਡਾ एक्सिस दे पैरेलल आ ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर केड़ा आ 15 वाला सो की बन गया ਤੁਹਾਡਾ 105 वाला पार्ट की बन गया B ਤੇ D वाला पार्ट केड़ा बन गया 15 बेटा क्लियर हो गया इत्थे तक गल बोलो B वाला पार्ट हमेशा पैरेलल लेना है D वाला पार्ट परपेंडिकुलर लेना एक्सिस दे परपेंडिकुलर लेना ओके जी चलिए आगे हाँ जी ओके एरिया की आ गया 15 इंटू 105 वही आना H रह गया H देख लो आ 0 आ एच पहला हुंदा की आ दो एक्सिस का की आ डिफरेंस दो एक्सिस का डिफरेंस की आ दोनों एक्सिस दे विच जेड़ा डिफरेंस आ इनू की कहना आपां एच
ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੇਰਾ 0। ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ h ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਬੋਲੋ ਯੈਸ অর ਨੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਨਾ? ਸੋ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 28.2 28.2। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 28.2 ਮਾਈਨਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ? 7.5 7.5। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਸ ਉਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, i y 1 ਖਤਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਬੋਲੋ 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 ਛੇਤੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਓਕੇ ਯੈਸ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਸ ਲਾਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ i y 2 ਦਾ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ h ਦੱਸਣਾ, h ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ y 2, ਤਾਂ ਆ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ y 2 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ h ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। h ਕੀ ਆਣਾ ਆ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ h ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਊਗਾ? 50 50 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, 50 ਆਊਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 28.2 28 ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਿਵਾਇਕ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਰੀਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ। IG ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ B। ਅੱਛਾ ਚਲੋ B ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਕੀ ਆ? 15 ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ 15, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 100। ਸੋ 15 B ਆ ਗਿਆ, 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਊਬ ਅਪੋਨ 12। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ y ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ।